تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا نور اللہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری. پروگرام میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ ہو جاؤں میں قربان مدینے والے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارا سیزن 3 رمضان ٹرانسمیشن کا آج چوتھا پروگرام ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا، جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور فارغ التحصیل ہیں بیرا شریف سے. میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اپنے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا ذوالقرنین سکندر صاحب کو. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے پہنچ گئے؟ علامہ صاحب، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین، انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو تو ہمیں واٹس ایپ ضرور کیجیے گا، تاکہ اگلے آنے والے پروگرام میں ہم انشاءاللہ علماء ذات تشریف لائیں گے تو ان سے آپ کے سوالات کے جوابات لے سکیں. آپ کے ساتھ عظیم عشق رسول و مداح رسول جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت خوبصورت ثناخوانی کرتے ہیں. ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے محترم المقام اظہار احمد چشتی صاحب کو. السلام علیکم چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے پہنچ گئے؟ انشاءاللہ ناظرین، چشتی صاحب سے بھی ہماری گفتگو بھی ہوگی اور آپ سے ہم پوچھیں گے بھی. آپ شلوانی شریف سے بیعت ہیں اور چشتی سلسلے میں آپ موجود ہیں. انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بہرحال ناظرین، ابھی بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. بلا تاخیر میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد ذوالقرنین سکندر صاحب سے آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے سنا خوبصورت آواز، اعلیٰ انداز تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ذوالقرنین سکندر صاحب. خوش آمدید ایک بار پھر پیش کرتا ہوں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو. ناظرین، اللہ والا فرما گئے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے مہمان اظہار احمد چشتی صاحب کی طرف. اظہار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اظہار بھائی، پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا نعت یا سفر کہاں سٹارٹ ہوا، کسے دیکھ کے آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا اور آپ کی نسبت ہے جو شلبانی شریف سے ہے، میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو آپ پہلے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وذرتہ بعدد کل معلوم لک. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. آپ نے دوسری دفعہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا. دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ کا سننا، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. نعت کا جو سلسلہ ہے وہ 6ٹھی کلاس سے شروع کیا تھا جی. ماشاءاللہ. تو ابھی جو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شعور بڑھتا گیا، تو قبلہ خالد حسین خالد صاحب سید زبیب شاہ جی کو سنتے آ رہے ہیں. کوشش ہوتی ہے انہیں کو پڑھیں، کیونکہ وہ ایسے دو عظیم ستارے ہیں کہ جو نعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب کرنا بھی سکھاتے ہیں. دوسرا، آپ نے شلوانی شریف کے حوالے سے پوچھا
تو الحمدللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اللہ اللہ، کیا حضور کی کہتے نسبت نے سنبھال کیا رکھا ہے۔ بے شک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نسبت ہے یہ میرے والدین کا خون حلالی تھا، تو ہم چشتی سلسلے میں آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اظہار بھائی میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح میرے ناظرین آپ کی آواز میں نعت سننا پسند کرتے ہیں، تو میرے ناظرین کو آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ جی میں ایک کلام کے 2 سے 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، سماعت کیجیے گا۔ کہ جان سے چھڑانے کے لیے کافی ہے جانے در در جانے در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے اور جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھیے گا، واہ واہ، کیا کہتے ہیں؟ کہ میرے ہاتھوں پہ جو رہتی ہے ثنائے آقا، میرے ہاتھوں پہ جو رہتی ہے ثنائے یہ میری سجانے کے لیے کافی ہے یہ میری سجانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے گا، کیا کہتے ہیں؟ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ آپ کی زمانے کے لیے کافی ہے آپ کی زمانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا، کتنی خوبصورت آواز اور انداز بھی دیکھیں ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت، اور کلام کا چناؤ بھی بہت خوبصورت
माशाल्लाह चिश्ती साहब आपने बहुत एक रंग जमाया, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, इस रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक की फजीलत पे बात होगी, तो इसी पे बात करने के लिए आज हमने हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्करनैन सिकंदर साहब को आज अपने स्टूडियो में मदद किया है। तो इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन आप ये किबला की जब बात सुने तो दिल की गहराइयों से सुना करें, ताकि हमारे मकसद भी ये है। किबला हमने अपने जो हमारा नारा है हमारी कौंसल का, वो भी हमने रखा है कि आओ जिक्र रसूल करते हैं। तो इसीलिए नाज़रीन आपको मैं बारहा यही कहता हूँ कि आओ जिक्र रसूल करते हैं, और जिक्र जब हो तो उसके साथ साथ फिक्र भी होनी चाहिए। तो ये रमज़ानुल मुबारक में दर्स भी देते हैं फिक्र करने का, रमज़ानुल मुबारक का। तो नाज़रीन आए बढ़ते हैं अपने मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्करनैन सिकंदर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप जैसे जियद उलमा हज़रात का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। किबला मैं अपने नाजरीन से बार बार एक बात करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन का मकसद यह नहीं होता कि हमने एक ट्रांसमिशन सजा ली, एक नात पढ़ ली, एक वाजबी सा बयान कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन की इस्लाह हो, जब नाजरीन की इस्लाह होगी, और मैं अपने नाजरीन को भी ये कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम पे आप कुछ ना कुछ ऐसी तनकीद किया कीजिए जिससे कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। तो नाजरीन अगर आपको ये महसूस हो कि किसी जगह पे हम गलत हैं या खुदा ना खास्ता कोई मिस टॉक हुई है, तो आप हमें लाजमी हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप किया करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की तरफ बढ़े। किबला मैं चाहूंगा कि पहले तो आप अपना छोटा सा एक तारफ हमें बयान करें और उसके बाद बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का और आपकी दावत का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इमरान भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपके वसातत से यहाँ हाजिरी हुई। ज़ुल्करनैन सिकंदर मुझे नचीज़ का नाम है, मंडी बहुत दिन से ताल्लुक़ है। भेरा शरीफ से फरागत हुई तकरीबन पिछले साल होने वाला है, और मेरी निस्बत सूडान से है सैयदी शेख मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरीक़ा बुरहानिया दसूकिया शाज़लिया, उस तरीक़त के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मज़ीद थोड़ा सा मेरा ताल्लुक़। जी माशाअल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सब में खड़ा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि किबला मेरा एक सवाल है आपके पास कि रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है और रोज़े की फजीलत क्या है। बार हम ये सुन चुके, लेकिन जाहिर है कि जितना ज़्यादा इसको बयान करते जाएंगे, जितना ज़्यादा सुनते जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मिलता जाएगा। तो मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन को जो मैंने सवाल आपके सामने रखा है, ये आप इसका जवाब दें और बेहतर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही फजीलत कुरान और अहादीस के अंदर बयान हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान उम्मत के लिए मशअल राह हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद उम्मत मुस्लिमा के पास बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस कुरान और हदीस से मिलती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का असल मकसद, चूँकि ये भी अहादीस से ये मिलता है कि रोज़ा रखना है, किस अंदाज में रखना है, और रोज़ा रख कर भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है। जी बिल्कुल। अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है, सुभान अल्लाह। अपने नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ना है, तर्क करना है, सारा दिन उस खालिक की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है। वाह वाह। ये सारी चीज़ें अहादीस से मिलती हैं। और शायद कि अगर कोई भाई ये समझे कि रोज़ा रखना, चूँकि सवाल ये है, अपने डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि रोज़ा उसका असल मकसद क्या है। सबसे पहले ये अर्ज करना चाहूँगा कि रोज़े का मकसद सिर्फ भूख को बर्दाश्त कर लेना ये नहीं है, सिर्फ प्यास को बर्दाश्त कर लेना ये मकसद नहीं है, सिर्फ इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रोक ले इसका ये असल सिर्फ मकसद नहीं है। तो फिर सवाल पैदा हुआ मकसद क्या है। भूख को बर्दाश्त इंसान करता है उस खालिक की रजा के लिए। मकसद ये होना चाहिए कि भूख को बर्दाश्त करना है खालिक की रजा के लिए, प्यास को बर्दाश्त करना है उस खालिक की रजा के लिए,
इसी तरह नफ्स से जिहाद करना है उस खालिक की रजा के लिए, इस नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ना है तो उस खालिक की रजा के लिए। तो बस यही बात इंसान को समझाई जा रही है। क्या इंसान इस बात को समझ कि जिस तरह रमजानुल मुबारक में तू भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को बर्दाश्त करता है और अपने नफ्स के साथ जिहाद करते हुए नफ्स की ख्वाहिशात को तर्क करता है, वाह वाह, रमजान में भी समझ और रमजान से हट के भी इस चीज को समझ कि तू इन सारी चीजों को छोड़ के, रब का कुरान कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान यानी असल मकसद ये है, जब इंसान मुत्तकी बनता है, इंसान परहेजगार बनता जाता है, फिर ये गलत काम ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही चलेगा। माशाअल्लाह। किबला, इधर एक सवाल मेरे ज़हन में और आ रहा है, चाहूँगा कि मेरे चैनल के नाजरीन को आप ये भी बताएं, रमज़ान शरीफ में क़यामुल लैल की फजीलत व अहमियत बड़ी बात है, तो चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को आप इस बारे में आगाह करें। जी, रमज़ान मुबारक के अंदर क़यामुल लैल की बहुत बड़ी फजीलत है। और रमज़ान मुबारक से हटकर भी अगर देखें तो रवायात में मिलता है, इंसान अगर रात के पिछले पैर उठकर रब की इबादत करता है तो रब की रहमत पुकार रही होती है कि मुझसे कोई तलब करने वाला। अल्लाह अल्लाह, तो रमज़ानुल मुबारक में तो उसके करम की इंतहा हो जाती है, रमज़ानुल मुबारक में तो उसकी रहमत बंदे को पुकार रही होती है कि आओ मेरी तरफ। और इतना करम है, इतना करम है कि अगर रमज़ान से हटकर 2 नफल ही पढ़ते हैं, वही नफल रमज़ानुल मुबारक में पढ़ते हैं तो 70 रकात जितना सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सॉरी फर्जों जितना सवाब मिलता है। और अगर फर्ज इंसान पढ़ता है 2 फर्ज तो फिर 70 फर्जों जितना सवाब मिलता सुभान है। अल्लाह। तो ये रहमतें रमज़ानुल मुबारक में पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती हैं। और इंसान अगर गौर करे तो एक माँ इंसान से कितना प्यार करती है, एक माँ की शफकत, उसकी करम, उसकी रहमत का इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। तो रब की रहमत 70 माओं से भी ज्यादा है। ये 70 सिर्फ इंसान को समझाने के लिए, तो ये 70 से भी ज्यादा है। एक माँ के हिस्से को कोई समझ नहीं पाया, रब के हिस्से को कौन समझ पाया। सुभान अल्लाह। किबला, इधर अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा मैं कि बहुत से मेरे जैसे ऐसे भाई भी हैं कि जो बिला वजह माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं, सब मामला ठीक होता है, लेकिन रोज़ा नहीं रखते, तो बिला वजह रोज़ा छोड़ने का क्या हुक्म है? सर, सबसे पहले तो रोज़ा छोड़ने का यानी किस मकाम पर इंसान रोज़ा छोड़ सकता है? सही जी, बिल्कुल चाहूँगा कि किस मकाम पे रोज़ा छोड़ सकता है, किन हालात में रोज़ा छोड़ सकता है, ये भी आप काइंडली बताएं। और उसके बाद बिला वजह रोज़ा छोड़ने का गुनाह क्या है वो भी बताएं। सबसे पहले 2 सूरतें ऐसी जो अक्सर रवायात जो है मिलती हैं, 2 सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। एक तो सफ़र के वक़्त इंसान सफ़र कर रहा हो, तो सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा अगर सफ़र है तो इंसान एहतियात के लिए इजाज़त है कि इंसान रोज़ा उसको छोड़ सकता है, लेकिन अगर रोज़ा रखता है तो बहुत ही अजर का सवाब है। और दूसरा, अगर इंसान बीमारी की उस हालत में है, अगर इंसान रोज़ा रखेगा तो उल्टा उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और उसकी वफात का ख़तरा होगा या बीमारी के बिगड़ जाने का ख़तरा होगा, तो उस सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, वरना इंसान रोज़ा नहीं छोड़ सकता। और अगर इंसान रोज़ा छोड़ेगा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि जो बंदा जान बूझ के रोज़ा छोड़ता है, तो फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, फरमाया अगर जान बूझ के बिला वजह रोज़ा छोड़ा तो इंसान सारी जिंदगी भी अगर रोज़े रख ले तो सारी जिंदगी भी उस एक रोज़े की कज़ा का अजर नहीं पा सकता। इससे इंसान अंदाज़ा लगा ले कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक रोज़े का कितना बड़ा अजर। किबला, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, हम दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन इख्तिताम से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इज़हार अहमद चिश्ती साहब एक खूबसूरत कलाम के 3 शेर आप हमें सुनाएं और इंशाअल्लाह फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। एक मनक़बत पाक इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूँगा कि दुनिया के हसीनों से निराला हुसैन है, दुनिया के हसीनों से निराला हुसैन है, दुनिया के
حسینوں سے نرالا حسین ہے، زبان رسول چوسنے والا حسین ہے، زبان رسول چوسنے والا حسین ہے۔ شعر دیکھیے گا، جس کی رگوں میں دوڑتا ہے خون علی کا، خون علی کا، جس کی رگوں میں دوڑتا ہے خون علی کا، جس کو جناب ظفر نے پالا حسین ہے، جس کو جناب زہرا نے پالا حسین ہے۔ مسعود بھائی، اسلام کو حیات ملی جس کی ذات سے، جس کی ذات سے، اسلام کو حیات ملی جس کی ذات سے، پرچم نبی کا جس نے سنبھالا حسین ہے، پرچم نبی کا جس نے سنبھالا حسین ہے۔ میں ہوں حسین یہ میری پہچان ہے حنیف، پہچان ہے حنیف، میں ہوں حسین یہ میری پہچان ہے حنیف، میرا تو دو جگہ میں حوالہ حسین ہے، میرا تو دو جگہ میں حوالہ حسین ہے، دنیا کے حسینوں سے نرالا حسین ہے، زبان رسول چوسنے والا حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہمارا آج رمضان ٹرانسمیشن کا چوتھا پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچا۔ آخر میں پھر وہی سوال آپ سے کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ آپ میرے سوال کو لازمی اپنے دل کی تختی پہ لکھیں گے۔ ناظرین، نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پہ ہمیں کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل غوثیہ نعت کونسل یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آپ کلک کریں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اس محمد مقصود علی قادری اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے